नमस्कार। संबित मैदान कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आईपीएल रो नॉकआउट पर्याय बा प्ले ऑफ पर्याय फाइनल आसीबा जाउची तार भितरे ये मैदान कार्यक्रम आपण पचारि पारती कहीं आईपीएल तो घमाघोट चली एक विषय ये विषय को यही भितर न कहीदेले आ पर को कहले तार से गुरुत्व रही धरी न पारे ये एक बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय भारतीय टेस्ट दलर चयन परिप्रेक्षी आपण कहे से तो हो गलानी शुभमन गिल कैप्टेन हो सारे इंग्लैंड विपक्ष टेस्ट सीरीज सकाशे खेला बछा हो गले पुणी ता विषय आपण कहीं कहते ना से भीतर से दल चयन एक भितरी कथा छोटिया कथा कि तार गुरुत्व सारा देश पाई सारा भारतीय क्रिकेट पाई एवं भारतर प्रत्येक क्रिकेटर सकाशे यार गुरुत्व रही गोटे छोटिया कथाटी करुण नायर टेस्ट खेलने को जाऊा भारतीय दल में स्थान पाई 7-8 वर्षर व्यवधान पर टेस्ट मैच रे त्रिशतक अर्जन करिबार एक आकाश छुआ सफलता पर रही जाइथिबा अणदेखा जो खिलाड़ी करुण नायर से फेरी हाँ फेरी कि कौन यार गुरुत्व कौन आपने कहीं कहवाई चाहते टे मन दे शुणु विशेषकर प्रत्येक क्रिकेटर प्रत्येक युव खिलाड़ी प्रत्येक युव क्रिकेटर जी भारतीय दल खेलवाई चाहते निज रणजी दल खेलवाई चाहते किसी ना निज जिला दल निज क्लब खेलवाई चाहते जो क्रिकेटर माने ये कथाटी को बुझा दरकार शुणा दरकार ग्रहण करने दरकार करुण नायर त्रिशतक टेस्ट मैच रे त्रिशतक एक विराट सफलता भारत में केत जन पाई आप जानी त्रिशतक मार खेल क्यारियर वर्षे पर व्याप्त हो पारा ना टेस्ट क्रिकेट 8 वर्ष पर 8 वर्ष पर पुणी थे टेस्ट दल डाकरा मिली देखु यही जो साधना भविष्य आगामी दिन में सफलता मिल कि ना डाकरा मिल कि ना तार कौन सी ग्यारंटी नथिबा अवस्था निजर काम मन देकरी करबा संघर्ष करबा लड़े करबा साधना रे रहिबा सिद्धि निश्चित नथिबार अवस्था ये हूँ मूल कथा या समस्ते शिखा कथा तेणु करुण नायर आदर्श करुण नायर को चयन करी सिलेक्टर मान अजित अगरकर हूँ आम शिव सुंदर दास हूँ जो मैंने अच्छा सीनियर चयन समिति से एक बड़ उपकार करम घर क्रिकेट पाई रणजी ट्रॉफी पाई ये जो आईपीएल बाट होता बाहरी जावा ये गोटे दुईटी टी20 खेल आप सीधा सड़क भारतीय दल नहीं जावा ये कोठना कोठी गोटे पड़ूला आम एत रणजी ट्रॉफी खेलुचु एत खेलुचु किंतु से नहीं जाऊँच जो थे प्रवेश करगले से निज राज्य दल न खेलुले घर क्रिकेट रे परीक्षा आउ देउन से बारंबार रखा जाउची टेस्ट दल में आम जिते भल कले आमको नियाजनी सब कथा थिला तेणु सब कथा भितर करुण नायर और बी साई सुदर्शन को बछा दिबा ये कहे ना आमे चयनकर्ता माने बीसीसीआई जो घर क्रिकेट मूल क्रिकेट जो आम मूलदुआ रणजी ट्रॉफी प्रदर्शन ताकू आम देखुचु विचार करुचु ताकू ग्रहण करुचु गंभीरतार सह नौचु आपण मान प्रदर्शन तेणु करुण नायर और सुदर्शन चयन गोटे बड़ कथा बड़ उपकार कर तो नमस्कार करी अजित अगरकर एवं आपण साथी मानक आप बाछी से जो आग्रह वर्ष पर वर्ष सीजन पर सीजन मैच पर मैच जो रणजी ट्रॉफी खेली चलती खेलाड़ी माने जानी हजार हजार क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी खेलुंट केते सुजोग मिल क्या सुजोग मिल आईपीएल रे बछा हेबी कि ना आईपीएल तो आसुना रणजी ट्रॉफी बहुत बड़ बड़ तारका नेउना कि जो धमाकादार 2-3टा शॉट रे सुपरस्टार हो जाउथुवा खेलाड़ी आगे ये रणजी ट्रॉफी वर्ष वर्ष सीजन सीजन धरिक दल मान लड़ुवा
ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶୀ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ। ଏଇଗଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା କଥା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା କଥା, ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଖିବା କଥା। କରୁଣ ନାୟକର 2022 ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଖେଳାଳି, ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଖେଳାଳି। ତାଙ୍କୁ 2022 ଜୁଲାଇ ମାସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ ସକାଶେ ଖେଳାଳି ଚୟନ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। ଇଏ ବଡ ଅପମାନ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳି ଆସିଲେ ଘରୋଇ ଦଳ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ନେଲା ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ ସକାଶେ। ଅଲୋଡା ଅର୍ଥାତ୍ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ନ କହିକିରି ଯେ କରୁଣ ନାୟର ଆପଣ ଫିନିଶ କ୍ରିକେଟର ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଅନ୍ତୁ ଅବସର, କୋଚ୍ ଫୋଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା କଣ କରନ୍ତୁ, ଭେଟରାନ କ୍ରିକେଟ ଆଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ନୁହଁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେନି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନ ଖେଳିପାରିଲେ କୁଆଡେ ଆପଣ ଯିବେ? ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଘରେ, ଆପଣ ଅଲଗା କିଛି କରନ୍ତୁ, କୋଚ୍ ବନିଯାଆନ୍ତୁ, ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ର କଥା ବି ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରିଗଲା ଖେଳ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଯାଇକି ରାତି ଦିନ ଏକ କଲେ କରୁଣ ନାୟକ। ହଁ, ଆମ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫଳତା ସେମିତି ରହିଛି। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତୁ, ଶିବ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖେଳିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ରାଉଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମି ତ ଯାଇକି ରାଜସ୍ଥାନ ପଟୁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କରୁଣ ନାୟକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାଧନା, ତାପରେ ଚାଲିଗଲେ ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ସିଜନରେ ମୋଟ ଯୋଉ ସବୁ ଫର୍ମାଟର ମ୍ୟାଚ ଗୁଡିକରେ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 800ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ହେଉଛି କେବଳ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି। ବିଦର୍ଭ ଯଦି ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି ବା ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଯୋଉ ବିଦର୍ଭ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ଏବଂ ଏଥରକ 2024-25 ସିଜନରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ପଛରେ କରୁଣ ନାୟରଙ୍କର ବଡ ଯୋଗଦାନ। 800ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ କରିଛନ୍ତି କରୁଣ ନାୟର, ଯାହାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 3 ବର୍ଷ ତଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଂଘ କହିଦେଲା ଯେ ବିଦା କରିକିରି ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେ ତୁମର ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଭଳିଆ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ପ୍ୟାକ୍ ପୁରା, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କମବ୍ୟାକ୍ ର କଥା କହୁଥିବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ହେ କ୍ରିକେଟ ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅ, କରିଥିଲେ ସେ 2022। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢିଥିବେ ଏଇ ଭିତରେ। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର କଥା ବୋଧେ ବେଶୀ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କଥା ନଥିଲା। ଯେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିଜ ଆଖିରେ, ମଣିଷ ନିଜ ଆଖିରେ ଯଦି ତଳେ ପଡିଗଲା ଭାରି ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆଖି ଭିତରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ନିଜ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ, ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କରୁଣ ନାୟକଙ୍କର ବିଦର୍ଭ ପାଇଁ ଯିବା, ରାତି ଦିନ ଏକା କରିବା, ମାନେ ଏକଦମ କଠୋର ସାଧନା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଧିକ କଲେ। କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବେଳେ, ଆହ୍ୱାନ ବେଳେ ତ ଅଧିକ ସାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ନିଷ୍ଠା ଦେଖେଇବାର ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଲଢେଇ କରିପାରିବେ, ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ତ ଇଏ ହଉଛି ସୁଯୋଗ, ଇଏ ହଉଛି ସମୟ, ଇଏ ହଉଛି ମୌକା, ଇଏ ହଉଛି ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ କଲେ କିନ୍ତୁ ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସାବାସୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋହିତ ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ଅବସର ନେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କରୁଣ ନାୟର ହଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ନ ଆସିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର 800 ରନରେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର 800 ରନରେ ଯେ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଯୋଉ ଦାବିଦାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଏକ ଦୃଢତା ଭାରତୀୟ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଣାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆଉ ଥରେ କରିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ କେମିତି ବାଛିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ତାର ଯୋଉ କୋଉଠି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ କରିବ। ଲିଡ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଖେଳିବ, ଯୋଉଠି ଏକଦମ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପେସ୍ ବୋଲର, ସୁଇଂ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମାନେ ଏକଦମ କଡା ପରୀକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କର ହବ। ସେଇ ସିଜିନରେ, ସେଇ ସିରିଜରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଦୃଢତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମିଡିଲ ଅର୍ଡରରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଖେଳୁଥିବା
ହେଲେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତରୁଣ ନାୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଲଢେଇକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ସଂଘର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଦୃଢତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ 300 ରନ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଜିନରେ ଲଢିଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନଉ। ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଯୋଉ ଦୃଢତାର କଥା ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଆଉ ବିରାଟ ଆଉ ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ପୁରା ଏକ ପ୍ରକାର ଅନଭିଜ୍ଞ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଦୃଢତା, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଲଢେଇ କରିବାର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଛିଡା କଲେ। ମୋର ପାଇଁ ମନେ ହଉଛି ଯେ କରୁଣ ନାୟର ପୁରା 5ଟା ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷର କଥା, ଆପଣ ହାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଦଳ ଆପଣ ନ ନେଲା, ମନା କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ ନା, ଏମିତି ଖେଳନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ, ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ। କରୁଣ ନାୟକ ସେଇ ବାଧ୍ୟ କରେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଅତୀତରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅମରନାଥ ବହୁବାର କରିଛନ୍ତି, କମବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ, କେତେଥର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଥିଲେ ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତି ସ୍କୋର କରୁଥିଲେ ଯେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବାଛିବା ପାଇଁ, ଦଳରେ ନବା ପାଇଁ। କରୁଣ ନାୟରଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଲେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯୋଉମାନେ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ, ଯେ ବାଧା, ରିଜେକ୍ସନ, ଇଏ ଆପଣ ତାକୁ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ, ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଏକ ସୁଯୋଗ। ସତରେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର ସମ୍ମାନ ରଖିଥିଲେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏବଂ କରୁଣ ନାୟରଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ବାଛିବେ। ନମସ୍କାର।